وہ جی میں بھی بس تھکا آ رہا گھر آتا ہوں، آج کل کام کے سلسلے میں بڑا پریشان ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ظاہر ماں ہیں، وہ بچوں کو اسکول بھیجنا، کپڑے پریس کرنے، یہ کرنا، اس کو بھی ٹائم نہیں لگتا، اور بچے بھی جو ہیں وہ بھی کام میں لگے، پڑھائی ہے، پھر اکیڈمی ہے، پھر ٹیوشن ہے، ان کو بھی ٹائم نہیں۔ میں نے اس کو کہا میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ موبائل چھڑ دے ہی نہیں، مینو کھول دے ہی نہیں، کیا یہ نہیں ہو رہا ہمارے گھروں؟ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ قرآن کھولتا ہی نہیں، مینو کھولتا ہی نہیں، موبائل چھوڑتا ہی نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہی نہیں، موبائل چھوڑے گا تو ٹی وی لگا کے بیٹھ جائے گا، ٹی وی چھوڑے گا تو پھر اس کو پکڑ لے گا، اس کو چھوڑے گا تو ٹی وی لگا لے گا، میں وہاں کا وہاں پڑھا ہوں۔ میں نے کہا اتنا بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، اس کے گھر میں سکون کدھر سے آئے گا؟ اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اس کے گھر میں نور کیسے اترے گا؟ اس کے گھر میں محبتوں کے دیے کیسے جلیں گے؟ پتہ ہے قرآن تیری شکایت کر رہا ہے، قرآن۔ اور حضرت آپ کہیں گے جی نئی بات ہی سنا دی آپ نے، ہم نے تو کہیں پڑھا لکھا نہیں، ہم نے تو کہیں سنا نہیں، علماء بیٹھے ہیں، پیر و مرشد تشریف، اور سارے قرآن کی تو شان ہی بڑی ہے۔ میں تجھے صرف ایک سورت کی طاقت بتاتا ہوں، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لکھا ہوا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں اس سورت سے پیار کرے گا، اور پیار اس طرح کا پیار نہیں جس طرح ساڈا پیار ہے جی، نبی پاک علیہ السلام سے مجھے بڑا پیار ہے، داڑھی نہیں میں رکھنی کوئی، نبی پاک علیہ السلام سے مجھے بڑا پیار ہے، سر پہ ٹوپی میں نے کوئی نہیں اوڑھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام سے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن ان کی سنتوں پہ میں نے چلنا کوئی نہیں، اینڈ پیار نہیں کرنا کہ جی ماشاء مجھے سورہ ملک سے بڑا پیار ہے، سورہ ملک سورہ ملک سورہ ملک نہیں۔ پیار کا یہ طریقہ ہوگا کہ روزانہ اس کو کھولے گا بھی، اس کی زیارت بھی کرے گا اور اس کو پڑھے گا بھی، یہ والا پیار نہیں ہے جی۔ جیسے وہ میں پیچھے حضرت وہ پڑھ رہا تھا، ہمیں خوف آتا ہے، اتنے بڑے جھوٹ بولتے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ وہ پڑھ کیا رہا ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میں منہ تے ویکھیا تے حضرت بریک مشین پھری تو نہیں بدل تپ جاتا ہے، میرے کو نہیں رہا گیا، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا بھائی وہ کہنے نے دل بھی یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے، صرف منہ سانو دے چھڑ کا مسئلہ نہیں ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ یار، شرم ہی نہیں آتی کسی کو۔ تیرے نہ کوئی آئندہ جھوٹ بولے بنے گا؟ تجھ سے کوئی اس طرح کا جھوٹ بولے تو مانے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے کیوں بولتے؟ میں نے کہا یار دل یہ رہن دے تے جان بھی رہن دے، کم از کم انہوں نے منہ دے دے پورے دا پورا، منہ تیرے کو دیتا نہیں گیا، تو دل اور جان دے رہا ہے ان کو کسی کو خوف ہی نہیں کوئی بھی حضرت۔ اس طرح کا پیار نہیں کرنا جس طرح کا ہم کر رہے ہیں، دینا ہے کچھ حضرت۔ مثال کے طور پہ حضرت میں بھائی گجرات والوں آپ سے ایک سوال کرنے لگا، سوال کوڑا ہے، میں نے پتہ ہے، لیکن کوئی نہیں حضرت، اللہ انہی مہربانیاں کرتا ہے۔ اصل جب یہ شادی کا کارڈ آتا ہے تو اس پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، جب پرانے پا جو کٹے گا تو کوئی نہیں، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، نئی جوتی پہن کے آنا، نئی نہیں ہے تو پرانی پالش کروا کے آ جانا، لکھا تو نہیں کچھ ہوتا، کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن سب کچھ ہوتا ہے نا، گانا، ٹول، فوجی بینڈ، کچھ بھی نہیں نا ہے، لیکن سب کچھ کرتے ہیں نا۔ لیکن یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد میں آنا، جب ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنا، جب ذکر حسین کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں مصباح صاحب تم اینڈ پھیر کے تو ٹر جاندے ہو، کربلا نہیں۔ بھائی میں کس کو سناؤں کربلا؟ میں کس کو سناؤں کربلا؟ کو ملے بھی تو صحیح نا، جہاں حالات یہ بنے پڑے ہیں کہ آپ ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے حضرت۔ اور میں نوجوانوں دکھ سے کہنے لگا ہوں، بعد میں جو مرضی کہتے رہنا میرے لیے کہ یہ کہہ گیا وہ کہہ گیا، مجھے نہیں، ڈیوٹی کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آج دکھ سے کہنے لگا ہوں، دکھ سے، سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے، بھلا ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے، بودے تے کٹ کے حضرت وہ آئے، کیونکہ انہیں کدی ہیروئن دے ادھر نچنا ہے، کدی اس نے ہیروئن کے ادھر ناچنا ہے، بودے نکال کے تو وہ آئے۔ لیکن کیا کر رہا ہے؟ ان کی فلموں میں ان کا ہیرو اپنے بابے کی پگ نہیں اتار کے آ رہا، میرے بابے کی پگ ہے۔ میں دکھ سے کہوں گا پتر، انہوں نے فلماں چ بابے دی پگ نہیں لائی، تسی مسجداں چ ننگے سے رہے۔
किसको सुनाऊं करबला हैं? अल्लाह, बस जी नारे वाली गल ही नहीं कोई भी है। किसको सुनाऊं? आप हमें पागल समझते हैं? किबला ने बांध रखी है, मेरे भी सिर ते किसी ने बन्नी है, हजरत ने बांधी हुई है, सानू पागल समझते हो? सानू गर्मी नहीं लग, अल्लाह की कसम है लगती है, आपसे ज्यादा लग रही है मुझे। आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं बैठ भी रहा हूं, जोर भी लग रहा है, खून भी गर्दिश में है, लेकिन क्या करूं, गर्मी देखूं कि उनकी खुशी देखूं। तो ना करो इस तरह ना करो मेरे बच्चियों, इस तरह ना करो यार। अल्लाह पता है जितने आप लोग बैठे हो, आपको इतनी तैयारी से आना चाहिए था, आपके बच्चों को भी पता चलता मेरे अबू जी कितने चले। शादियों पे तैयारी हो रही है, शादियों पे नहाया जा रहा है, शादियों पे नए कपड़े पहने जा रहे हैं, फिशल हो रहे हैं, क्रीमें लग रही हैं, खुशबुएं अपने ऊपर छिड़की जा रही हैं, जनाब की ये शादी ते जाना है। तेरी दो हजरत जी वारी आई होना दी, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों करने लगे हो यार इस तरह हैं? क्यों छड़ छड़े जैनू हजरत? मेरे महबूब ने जो हमें निकाह दिया उसमें तो गाना है ही कोई नहीं, लहंदा है तुसी फड़ के। मेरे महबूब ने जो दीन दिया हजरत, उसमें तो वो गले में वो जो डालते हो आप तेल वाले दिन, वो तो है ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया उसमें तो है ही नहीं कि जब बारात आए तो जवान बच्चियां खड़ी होकर हजरत जी गैर महरमों पे फूल फेंकवा रहे हो। और जो मेरे नबी ने दिया हजरत उसको छोड़ गए, जो नबी पाक ने अता फरमाया उसको टोपी छोड़ दी, पग छोड़ दी हजरत। और मैं अक्सर कहीं शादी पे जाऊं ना, भाई तरबियत ही करनी है ना किसी की, तो मैं अवले से तो बड़ा कम टाइम मिलता है, मैं दूल्हे के कान में कह देता हूं, मैं कहता हूं दूल्हा तेरे तक पर्चा कट कते। वो बेचारा अक्सर हजरत मैं की कीता पर्चा कटे, मैं ऐस थाने नहीं कटोया, कितने और कटोया। वो कहता जी हजरत मैंने किया, मैं आज पग बन्नी है ना सिर ते। हला कोई पाकिस्तान के आयन में कोई नया कानून तो नहीं आया जेड़ा पग नहीं बन के आएगा नाल वोटी नहीं टोरी जाएगी। नहीं हजरत मैं वैसे मैं बस ऐ ही तेरे ते परचा होए, हूं तेनू बरोज़े कयामत तेरी अल्लाह ने पूछना है, बंदे सानू सिर्फ इन्ना दस वोटी लई ते सिर ते पग रख ली सी, कदी साडे सोने लिए भी रखी सी। भाई लिखा जा रहा है ना सारा कुछ, किरामन कातिबीन नोट कर रहे हैं सारा कुछ, किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून नोट हो रहा है। यौम तुबला सरायर, उस दिन के लिए कुरान कह रहा है राज खोले जाने का दिन है, सारे खाते सामने किए जाएंगे। चेक करो इसका सारा नामा माल, इसके जुमे देखो, बांधी किसी जुमे में इसने, सारे जुमे चेक हो, नहीं जी। इसकी सारी शबे बरातें चेक करो, हो सकता है किसी रात बांध आया हो, नहीं जी नंगे सेरी गया मस्जिद विच। इसकी 12 रबीउल अव्वल देखो, हो सकता है किसी पे बांधी हो, नहीं जी एनजी गया ही बोधे कट के। शबे मेराज चेक करो नंगे से, 10 मुहर्रम देखो नंगे से, कोई मिलाद की महफिल देखो नंगे सिर, योम सिद्दीक अकबर देखो नंगे सिर, योम फारूक आजम देखो नंगे सिर, योम उस्मान गनी देखो नंगे सिर, योम मौला मुश्किल कुशा देखो कोई नहीं टोपी, योम सईदा कायनात की महफिल चेक करो नंगे सिर। फिर पूछेगा 10 बंदिया वोटी लई बन लई साडे सोने ली क्यों नहीं बनी? बेटा क्या कर रहे हो आप? वो फिल्मों में नहीं अपने बाबे की पग छोड़ रहे, तुमने महफिलों में नंगे सर आना शुरू कर दिया हैं? तुमने महफिलों में नंगे सर आना शुरू क्यों छोड़ रहे हो अपने रंग? और फिर मैं जो बात कर रहा था ना, फिर सुनो आला हजरत ने यही लिखा। फिर आला हजरत क्या कहते हैं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे टोपी छड़ी दाड़ी छड़ी, उन्हां दा तरीका छड़िया, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। नहीं पुत्र, हाथ जोड़न लगा जी पुत्र, खुदा दा वास्ता ना कर वैसा, आज तो बार पुत्र कदी नंगे सिर ना ही ते जे इत्थे नंगे सिर आना जे ना, फिर कम से कम एक काम करियो, आज तो बाद विआह ते कच्छा बनैन पा के जाए, उत्थे कुछ नहीं लिखा था नंगे है? खुदा का कोई नाम लो यार, देखो तो सही करबला है क्या है? तस्लीम और रजा है, सबर। बहरहाल जिस मौजू पे हूँ जी, कुरान कैसे शिकायत करेगा जी? सुनो मेरे सूरह मुल्क हजरत, ए वाला प्यार नहीं पढ़न वाला प्यार है जो रोजाना पढ़ेगा। हदीस पाक का मफहूम है नामा या माल तोले जाएंगे, नामा या माल नेकियां
तोली जाएंगी, पलड़े में गुनाह, एक पलड़े में सवाब हजरत तोला जाएगा हजरत, नेकियां कम गुनाह ज्यादा, जहन्नम का हुक्म। अब होगा क्या, वो सूरह मुल्क से प्यार करने वाला होगा। उलमा मौजूद हैं जी, झगड़े के अल्फाज हैं, झगड़ा करेगी, या अल्लाह ये मुझसे प्यार करता था, ये मुझसे प्यार करता था, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने, अगर इसको जहन्नम में भेजना है तो फिर मुझे कुरान पाक से, अब सूरह मुल्क को तो कुरान पाक से निकाला नहीं जाएगा, लिखा है सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत भेजा जाएगा। तो मैं कहता हूँ मियाँ, जो उस दिन सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है तो आज सारा कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत भी नहीं कर सकता।